بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کیسے 3.7 وولٹ کی جو بیٹریز ہوتی ہیں، یہ سیل کی شکل میں یا دوسری جو ہوتی ہیں، ان کو آپ کس طرح سے چارج کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے چارجر سے۔ تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیا پروسیس ہوتا ہے پورا، اور کون سا پروسیس کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا سیٹ اپ دکھا دوں۔ یہ جو ہے میں نے بیٹری ہولڈر بنایا ہے، یہ ایمرجنسی لائٹ تھی، اس کے ذریعے بیٹری ہولڈر بنانے کی کوشش کی ہے میں نے۔ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے جو ہے سولڈرنگ نہیں کی ہے، صرف اور صرف وائرس کو ایسے ہی لگا دیا ہے اور اسپرنگ کی مدد سے جو ہے ان کو پریشر دیا تاکہ یہ ٹک جائیں جگہ پہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سولڈرنگ نہیں ہوئی اس میں۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں یہ ملٹی میٹر کی اپنی لیڈ گھسا دی ہے تاکہ میں اس کا وولٹیج چیک کر سکوں، کیونکہ یہ جو میں نے بنایا ہے یہ آٹو کٹ آف نہیں ہے۔ یہ مطلب اگر آپ اس کو روکیں گے تو یہ چارج کرتا رہے گا، تو اس لیے میں نے اس کو رکھا ہے۔ ویسے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو چلتے ہیں اپنے، پہلے میں آپ کو اپنا سیل کا وولٹیج دکھا دوں۔ یہ بھی چارج ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے لال لائٹ جل رہی ہے چارجر کی۔ اس کو لگاتے ہیں 20 وولٹ کے اوپر، اور یہ میں نے بلیک تیل لگائی ہوئی ہے نیگیٹو کے اوپر۔ یہ میں اس کا پازیٹیو چارج دیکھتا ہوں، پازیٹیو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 4.11 4.12 کے آس پاس دکھا رہا ہے یہ۔ اب میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں کہ یہ میرا جو اڈاپٹر ہے 5 وولٹ والا، یہ کتنے وولٹ آؤٹ پٹ کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 4.95 4.96 کے قریب دکھا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یو ایس بی کے تھرو میں نے لگایا ہوا ہے، یو ایس بی کیبل کے تھرو۔ اس میں 4 وائرز ہوتی ہیں، یہ دکھ رہی ہوگی آپ کو۔ اس میں گرین، بلیک، ریڈ ساری وائرز ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی صرف اور صرف ریڈ اور بلیک چھوڑ دی ہے کیونکہ وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتی ہے۔ باقی جو اس کی وائٹ اور گرین وائر ہوتی ہیں وہ جو ہے یو ایس بی وغیرہ کے کام آتی ہیں، جو ڈیٹا ٹرانسفر کے ذریعے، تو وہ میں نے ہٹا دی ہیں۔ وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اس کے اندر یوز کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس کے اندر لگایا ہے یہ ڈائیوڈ۔ اب اس میں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، 3.7 وولٹ کا جو سیل ہوتا ہے، اس کی چارجنگ جو فل کرنٹ ہوتا ہے وہ 4.2 وولٹ ہوتا ہے۔ مطلب 4.2 وولٹ پہ یہ 100% کیپیسٹی کہلاتی ہے اس کی چارجنگ۔ تو ہمیں 5 وولٹ کو 4.2 وولٹ سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں کرنٹ کو لمٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بیٹری ہو، اس کو 10% سے زیادہ اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ ایمپیئر نہیں دیتے، ورنہ وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اور چارجنگ کو اسٹور بھی نہیں کرتی۔ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سیل، اس پہ لکھا ہوا ویسے 7000 ملی ایمپیئر ہے، لیکن یہ 2000 ملی ایمپیئر تک کی ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ ابھی میں نے اس کی کیپیسٹی چیک کی نہیں ہے، تو ہمیں اس کو ڈیوائڈ بائی 10 کر کے صرف اور صرف اتنے کرنٹ سے میکسیمم چارج کرنا ہوگا۔ اگر اس کو ہم 1 ایمپیئر سے چارج کریں گے تو یہ بہت جلدی خراب بھی ہو جائے گی اور اسٹور بھی نہیں کرے گی بہت جلدی۔ مطلب یہ فل ہو جائے گی آدھے پونے گھنٹے میں، یہ فل ہو جائے گی، دکھا دے گا کہ بھائی 4.2 وولٹ آ گیا ہے، لیکن جب آپ اس کو یوز کرنے لگیں گے تو آپ کو ایک دم سے نیچے گر جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ 2 چیزیں کرنی ہیں اس کی۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈائیوڈ لگایا ہے 4007 نمبر کا۔ اس ڈائیوڈ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ کرنٹ کو صرف اور صرف ایک جانب کی طرف پھینکتا ہے۔ مطلب اب فار ایگزامپل یہ لائٹ آپ اس کی دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹ ویسے ابھی یہ اے سی کرنٹ سے چل رہی ہے، مطلب جو ہمیں بجلی کا جو واپڈا یا کئی جو بجلی دے رہا ہے اس سے چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں ڈائیوڈ نہیں لگاتے، اس کو ڈائریکٹ لگاتے ہیں تو، اور پیچھے سے ہم اس کا سوئچ بند کر دیں گے، تب بھی یہ لائٹ جلے گی، کیونکہ بیٹری کے ذریعے پھر یہ چلنا شروع ہو جائے گی والی ایل ای ڈی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کا چارجر صحیح نہ ہو، مطلب اس میں خود ڈائیوڈ نہ لگاؤ، تو وہ ایل ای ڈی اس بیٹری کے ذریعے چلنا شروع ہو جائے گی اور وہ اس سے ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ڈائیوڈ کا ایک یہ کام بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائیوڈ جو ہے وہ وولٹیج آؤٹ پٹ جو ہے اس کو کم کرتا ہے۔ وہ ہر ڈائیوڈ کی الگ الگ ویلیو ہوتی ہے۔ میں نے جو 4007 وولٹیج ڈائیوڈ یوز کیا ہے، یہ 0.6 سے لے کے 0.7 وولٹ تک یوز کرتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو خالی لگا کے ایسے ہی بلیک وائر اور ریڈ وائر کے اوپر ڈائیوڈ لگا کے آپ چیک کریں گے تو آپ کو یہ بہت کم وولٹیج ڈاؤن دکھائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو خالی 0.2 یا 0.1 وولٹیج ڈاؤن کرے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے اوپر لوڈ ڈالنا پڑتا ہے، پھر یہ آپ کو صحیح وولٹیج دکھاتا ہے کہ بھائی کتنا وولٹیج ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس میں 1000 وولٹ تک کی جو ہے لمٹ ہوتی ہے، مطلب ہم تو 5 وولٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، تو دوسرا اس کا مسئلہ ہوتا ہے کرنٹ کا، کہ کرنٹ اس کا ہم 10% کیسے رکھیں۔ تو میرا تو یہ چارجر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ہوا، ڈائریکٹ اس کو ڈائریکٹ لیڈ ایسے ہی لگائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کیونکہ لیڈ میں نے ڈائریکٹ ایسے لگائی ہے کیونکہ یہ جو میرا چارجر ہے یہ بہت پرانا ہے، یہ تقریباً 200 ملی ایمپیئر میکسیمم دیتا ہے۔
और मेरा जो सेल है ये वाला, ये लैपटॉप का सेल है बैटरी का, तो ये 2000 मिली एम्पियर का है। तो 200 मिली एम्पियर मतलब पूरे जो कैलकुलेशन है वो बैटरी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह का कोई चार्जर हो चाइना का, 44 वॉट लिखा हुआ है, वॉट लिखा हुआ है इस पर, और ये दिखा रहा है 5 वोल्ट 4 एम्पियर, या इस तरह का ये चार्जर हो 2.1 एम्पियर दिखा रहा है, या 1 एम्पियर 2 एम्पियर, इस तरह का मतलब चार्जर, हैवी चार्जर हो मोबाइल के लिए जो होते हैं आजकल लेटेस्ट। ये जो मेरा ये वाला चार्जर है ये तो इस तरह के मोबाइलों के लिए, छोटे छोटे मोबाइलों के लिए, इनको छोटा करंट चाहिए होता है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा इस तरह का चार्जर है तो आपको इसमें या इस साइड पे रजिस्टर लगाना होगा। रजिस्टर की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ओम्स का जो है फॉर्मूला है, I=V/R। V कहलाता है वोल्टेज, R कहलाता है रेजिस्टेंस, और I कहलाता है करंट। तो हमें करंट मालूम हो जाएगा जिस तरह से इसका मैंने मालूम कर लिया कि 2000 मिली एम्पियर है, अगर तो इसका 200 मिली एम्पियर मैक्सिमम हमें करंट चाहिए, और वोल्टेज हमें मालूम हो जाएगा 4.2 वोल्ट है, क्योंकि 4.2 वोल्ट हम दे रहे हैं, जब मैं दिखा देता हूँ अभी। ये देखें, पहले बैटरी का दिखाता हूँ। ये देखें, ये बैटरी का आ गया 4.12। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे उससे जो आ रहा है, वो आ रहा है 4.96। अब डायोड के बाद कितना आ रहा है वो दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं 4.17। अब ये मैंने लोड डाला हुआ है इसलिए आ रहा है। मैं आपको वीडियो के एंड में इसका लोड हटा के भी दिखा दूंगा कि बगैर लोड के कितना दिखा रहा है। लोड के साथ ये 4.17 दिखा रहा है। सो 4.17 हमारे पास वोल्टेज आ गया, 4.2 वोल्ट आ गया हमारे पास वोल्टेज। अब उसके ज़रिए हम इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी कि हमें कितनी रेजिस्टेंस चाहिए। उसका रेजिस्टेंस आप इस लीड के बीच में लगा देंगे, ये जो नेगेटिव की लीड है इसके बीच में लगा देंगे, तो आपका बिल्कुल ये सर्किट तैयार हो जाएगा। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये देखना होगा कि आपको इसको कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली कट ऑफ करना पड़ेगा, ऑटो कट ऑफ नहीं होता है, उसके लिए और सामान चाहिए होता है। वो भी मैं थोड़ा रिसर्च करके बनाऊंगा, तो उसकी वीडियोस भी डाल दूंगा यकीनन। तो इसमें आपके पास ये मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। अब मैंने इसका देख लिया, क्योंकि 200 मिली एम्पियर है तो ये काफ़ी स्लो चार्ज कर रहा है। इसका मैंने देख लिया कितनी देर में वोल्टेज बढ़ा रहा है ये। तो हर 20-25 आधे घंटे बाद जो है मैं इसको देख रहा हूँ। जब ये 4.15 पे आ जाएगा या 4.16 पे आ जाएगा तो मैं इसको कट ऑफ कर दूंगा। वैसे ये इसका क्योंकि आउटपुट वोल्टेज 4.17 है, तो ये ट्रिकल चार्जिंग पे चला जाएगा और ये चार्ज ऐसा 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 होता रहेगा। 1-2 दिन भी अगर लगे रहने देंगे तो इसको असूलन कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की असूल की बात करें तो उसको होना नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको निकाल दूंगा 4.15 पे, और इसी तरह आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें सामान आपको बता दूं कि आप वो कहाँ से ले सकते हैं। USB केबल जो है वो अगर खाली चार्जिंग वाली होगी तो उसमें खाली 2 ही केबल होंगी, लाल और काली, रेड एंड ब्लैक। और अगर वो डेटा केबल होगी तो उसमें 4 केबल होंगी, जिसमें से आपको सिर्फ रेड और ब्लैक ही चाहिए होगी। इसके अलावा जो डायोड्स हैं वो इस तरह की, जो आपका कोई भी DC जो सर्किट होगा उसमें आपको डायोड ज़रूर मिल जाएगा। जिस तरह ये आपकी इमरजेंसी लाइट का सर्किट है, या आप देख रहे हैं छोटा सा आपको दिख रहा होगा डायोड। डायोड इसी तरह का होता है कि उसमें ब्लैक कलर का होता है और एक साइड पे वाइट कलर की लाइन होती है। इसी तरह ये जो है शेविंग मशीन का जो है, शेविंग मशीन का सर्किट है, इसमें भी आप देख रहे हैं डायोड लगा हुआ है। इसमें आप नंबर पढ़ सकते हैं, छोटा सा लिखा होगा, वो नंबर आप चाहें तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है। 0.6 से 0.7 वोल्ट तक जो है वो सही रहता है। इसी तरह रजिस्टर जो है वो, ये रजिस्टर लगे हैं बहुत सारे, अलग अलग ओम्स के हैं ये। इसी तरह इसमें बीच में लगे हुए हैं रजिस्टर्स, तो आपको जिस भी रजिस्टर की ज़रूरत हो जो आपकी वैल्यू निकले वो आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है इमरजेंसी लाइट, इसमें भी आपको दिख रहे होंगे ये डायोड, कोने पे डायोड बहुत सारे लगे हुए हैं ये इस तरफ पे। तो इस तरह से आप सारे टूल्स जो भी आपको चाहिए हो ले सकते हैं, रजिस्टर, डायोड और वायर। मैं आपको इसका डायोड का वोल्टेज दिखाना भूल गया था, आउटपुट का, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है बहुत सारे लोग जो है डायोड का पहले वोल्टेज जब देखते हैं तो वो इसी तरह देख लेते हैं, मतलब डायोड लगाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव में, और फिर देखते हैं कि भाई कितना वोल्टेज हुआ उसके हिसाब से चार्जिंग पे लगाते हैं। लेकिन अभी देखें मैंने लोड इसका हटा दिया है, ये इसकी तार जो अलग कर दी है मैंने बैटरी की।
अब मैं इसको आपका लोड दिखाता हूँ। ये ब्लैक लीड जो है बैटरी में लगी हुई है और ये बैटरी की वायर इसमें जा रही है, ये काली वाली में, और ये काली वाली जो है ये मेरे अडॉप्टर में जा रही है। अब मैं आपको इसका ये देख रहे हैं, ये कॉपर के साथ मैंने कनेक्ट किया है इसको। इसका अब मैं आपको पीछे का वोल्टेज दिखाता हूँ, मतलब जो बोर्ड से आ रहा है 4.9599। देख रहे हैं उतना का उतना ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है पॉइंट्स का। अब मैं आपको इस पर डायोड का आगे का वोल्टेज दिखाता हूँ, बगैर लोड का। ये आप देख रहे हैं 4.73। तो डायोड की आगे का वोल्टेज तभी पता चलता है जब आप इसके ऊपर लोड डालें। अब मैं इसी वीडियो में लोड डाल के वापस दिखाता हूँ आपको। ये लोड की वायर आ गई, इसमें लगा के ये आप देख रहे हैं इसका 4.11 है। अब ऐसे इसको अगर चेक करते हैं, थोड़ा सा आ गया हो, ये देख रहे हैं वापस 4.17 पे आ गया। तो इसका जो वोल्टेज सही पता चलता है आपको, वो लोड लगाने के बाद ही पता चलता है। अब ये हटा दिया तो ये 4.11 जो उसका बैटरी का अपना वोल्टेज है वो शो हो गया। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।